सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच काफ़ी गर्मी सी। सवेर दे वेले तो लैके आथण दे वेले तक चंगी गर्मी पई है। लंघे कल पंजाब दे विच किते मींह, किते कणी, किते नेरी, किते झक्कड़ झुल्ला कुछ भी देखण नूं नहीं मिलिया। मौसम गर्म ते खुश्क रिहा। जिवें कि असीं लंघे कल दे प्रोग्राम दे विच भी गल कीती सी कि 27 जून तक मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक गर्मी इवें रहनी है, मौसम खुश्क इस तरीके नाल रहना ते 28 जून तो बाद पंजाब दे विच प्री मॉनसून मूँह फिर पै सकदा है। सो मींह किन्ना क पऊगा 28 जून तो बाद ये तो वक्त दसूगा, पर 27 तरीक तक गर्मी ने इस तरीके नाल जोर रखना। सो ये वो दिन हुण फिर चल पए आ जां अजे चलणगे जदों असमान दे विचों पूरी कहर भराउंदी गर्मी ते झोने की लवाई जारी ते उधर पानी भी तत्ता सेक मारदा ते धन्न आ वो लोग जिहड़े कि झोना लाउणगे जां लवाउणगे। सो सलाम करदे उन्हां किरतियां नूं, उन्हां किसानां नूं, उन्हां मਜ਼ਦੂਰਾਂ नूं। असीं जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी है जी पंजाब विधान सभा के सैशन दे विच सिद्धू मूसेवाला नूं श्रद्धांजलि नाल जुड़ी हुई ते मूसेवाला दे मामले दे विच कुछ होर नवीं जानकारियां दी। लंघे कल पंजाब विधान सभा का सैशन शुरू होया। सिद्धू मूसेवाला, साबका खेतीबाड़ी मंत्री जथेदार तोता सिंह समेत 11 शख्सियतां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट कीते गए आ। उस तो इलावा बाद दे विच कई तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कि रौले रप्पे वालियां भी सी 2 ਵਜੇ तो बाद। पर यह भी दसना बनता है कि लंघे कल मनकीरत औलख नूं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के वलों क्लीन चिट दे दित्ती गई है, क्योंकि आपां जाणदे कि पिछले कुछ हफ्तियां तो लगातार इस मामले दे विच ना वजदा सी सिद्धू कतलकांड के मामले दे विच कि मनकीरत औलख के वलों भी मैनेज किया गया। कुछ लोग ये गल कहने सी कि एक गैंग के नाल जुड़िया होने करके, नेड़ता होने करके ये कुछ किया जा करवाया गया। तो पिछले दिनी ये भी खबर आई सी कि मनकीरत औलख विदेश के वल भज गया। मनकीरत औलख ने भारत नूं छड्डता। इहो जिहियां खबरां आउंदियां रहियां। पर जिहड़े एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुखी आ प्रमोद बाण साहब, उन्होंने वालों ये गल कही गई है कि पड़ताल दे विच मनकीरत औलख की किते भी भूमिका सामने नहीं आई, इस करके उन्होंने क्लीन चिट दी गई है। सो ये मनकीरत औलख के लिए बहुत वड्डी राहत वाली गल है, क्योंकि लोगों के मनां दे विच भी 100 किस्म के तौखले रहे आ भी किते ये तो नहीं भी कलाकार दे वल्लों कलाकार दे नाल कुछ इदां दा कीता जा करवाया गया होवे। कई लोगों का इस मामले के उत्ते बिना जाने पछाणे समझे टिप्पणियां करना भी कई तरह के सवाल खड़े कर गया सी। सो ये एक राहत की गल इस करके आ। हालांकि मनकीरत औलख ने भी गल कही सी कि मैं इहो जिहा कुछ कीता नहीं, मैं इहो जिहा कुछ करवाया नहीं, दोस्ती मेरी किसी नाल भी हो सकती है, पर मैं इदां दा कुछ अपने कलाकार भरा दे बाबत कीता नहीं, करवाया नहीं, करवाउणा भी नहीं, क्योंकि मैं कदे सोच नहीं सकता। एक बार उन्होंने तस्वीर भी पाई सी ते वीडियो भी पाई सी सोशल मीडिया के उत्ते, जिहदे विच सिद्धू मूसेवाला दे माता जी दे नाल वो नज़र आउंदे आ। एक प्रोग्राम की वो वीडियो आ जिहदे विच ये दस्सिया गया सी कि देखो मैं उन्होंने मापिਆਂ ਨੂੰ, उन्होंने माता ਨੂੰ, उन्होंने परिवार ਨੂੰ किन्ना प्यार करदा ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ किन्ना प्यार करदे आ। पर इस दे बावजूद विवाद बड़ा वधिया सी। फिर बड़ी वड्डे पद्धर दे उत्ते वीडियो वायरल होई कि मनकीरत औलख विदेश वाल भज गया। पर हुण एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के वलों क्लीन चिट मिली है। ये राहत वाली गल है तो मनकीरत औलख भी इस मामले के उत्ते राहत महसूस करता होएगा जिथे भी बैठा होएगा। सो इस मामले के अगलियां कड़ियां की सामने आउणगियां वो वक्त दसूगा। पर यह भी गल सामने आई है कि पिछले कई हफ्तियां तो लगातार सिद्धू मूसेवाले नूं मारन की कोशिश की जा रही सी ते 27 मई ਨੂੰ भी कतल करने की कोशिश की गई, पर उदों सफलता नहीं मिली, क्योंकि जिस तरीके दे नाल विचों नवीं कड़ियां, नवीं गल्लां, नवे खुलासे उभर के आ रहे आ, ਉਹਦੇ तहत जानकारी मिली है कि 27 तरीक ਨੂੰ भी शार्प शूटरां दे वल्लों उहदा कतल करने की कोशिश की गई, पर 29 तरीक ਨੂੰ उन्हां दे वल्लों कीता गया क्योंकि उन्हां नूं मौका 27 ਨੂੰ नहीं मिलिया। यानी कि उन्हां दे वल्लों पिछले काफ़ी लंबे समय तो इहदी कोशिश की जा रही सी। पर इसे दरमियान SYL गीत की चर्चा जोरां दे उत्ते आ। सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद ये गीत जिहड़ा आया, ये बलविंदर जटाणा का जिक्र किया गया। बलविंदर जटाणा कौन आ? हुण इस गल के उत्ते गूगल के उत्ते सर्च भी किया जा रहा तो इस मामले के उत्ते राजनीति भी भखी है। लंघे कल जिन्ने भी नेता आए विधान सभा दे विच, पंजाब की विधान सभा दे विच सैशन शुरू होने करके सारिਆਂ ਨੂੰ पत्रकारां ने SYL के मामले ते सवाल पुछया तो सब ने यह गल कही है कि एक लेखक, एक गायक के अपने विचार किसी भी प्रसंग दे विच हो सकते हैं। कुछ क लोग इस गाने के पक्ष दे विच आ, कुछ लोग इस गाने के विरोध दे विच भी आ। सब दे विचार आपो अपने आ, सब दे विचारां दा सत्कार आ। पर यह है कि बलविंदर जटाणा कौन सी? इस मामले के उत्ते हुण ये गल सामने आई है कि अतीत दे विच जदों इंजीनियरां दे वल्लों इस नहर के बाबत नक्शा पास कर लिया गया तो उस वक्त बलविंदर जटाणा के वल्लों 2 इंजीनियरां दा कतल किया गया सी। ते इस मामले दे विच सुमेध सैनी समेत कुछ लोगों के उत्ते दोष लाए गए आ। एक औरत के वल्लों, एक बीबी के वल्लों सामने आके। पहलां इस रिपोर्ट का संखेप दे विच करदे वेरवा साझा ते फिर करांगे टिप्पणी।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਨਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੀਰ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ SYL ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਟਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਰਹੀ ਬੀਬਾ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ SYL ਗੀਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੀਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਠਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਂਟਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਟਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਵਾਰਕੀ ਕੌਰ, ਮਾਸੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਜਟਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ SYL ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੀਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 3 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ,
ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ SYL ਗੀਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ SYL ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਮੂਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ OP ਸੋਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ OP ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6.5 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ OP ਸੋਨੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲਗਭਗ ਪੌਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ PRTC ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਰਮਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ। OP ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਤੇ SPI ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ BJP ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ OP ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਊਰਜਾਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਲਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ, ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਹਦੀ ਚੂੜੀ ਕਸੂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਬਲੀ ਗਈ ਆ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੁਫਾੜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਧਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜੀ ਦਾ ਪੌਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਗੰਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਰਹਰੀ ਜਿਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 16 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਵ ਗੁੱਟ ਨੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਸਕਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਛਿੰਦੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਕਨਾਥ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਕਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤਾ ਮੈਂ ਪਲਟ ਦੇਣਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।